साडे बहुत सत्कारयोग बापू बलवीर सिंह जी राजेवाल साहब जिस मोर्चे के हैड ने उन्होंने स्टेज से आने के उपर जकारियां की खुशी में आप जी बोले सोनिहाल बोले सोनिहाल। संयुक्त किसान मोर्चा संयुक्त किसान मोर्चा किसान मजदूर एकता। बापू बलवीर सिंह जी राजेवाल साहब अपने विचार तुहाडे सामने रखणगे। बहुत ही सत्कारयोग इस पवित्र धरती से बैठे मेरे नौजवानों बच्चियों भैनों और भरावों सब तो पहला फतेह अर्ज करना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक साल तो वध हो गया आपां नूं ये अंदोलन शुरू किए। मैं कई बार जिक्र किया है, मेरे जहन में उदों ये गल आ गई सी 2017 विच जदों एक मीटिंग विच कहा गया कॉरपोरेट हाउसिस वालों कि जे खेती चो खड़ोत खत्म करनी है इहदे लई इन्वेस्टमेंट चाहिए है। इन्वेस्टमेंट किसानों को है नहीं। कॉरपोरेट हाउसिस नूं बेनती करो वो इन्वेस्टमेंट करन। कॉरपोरेट हाउसिस ने कहा कि असीं तैयार हाँ पर साडी शर्त है। शर्त की है कि सानूं 5-7 हज़ार एकड़ दे जमीन के टुकड़े क्लस्टर बना के 50 साल लीज से दे दिओ। ਉਹਦਾ ठेका सरकार तय कर दे ते असीं खजाने जमा करा देंगे ते किसानों को ठेका उन्होंने खाते पा दिता जाए। पर वो जदों असीं खेती करावांगे तो साडे काम विच दखल नहीं देंगे। ये 2017 10 अक्तूबर नूं मैं उस मीटिंग सां जिहदे विचों फिर मैं लड़के बाहर आया सी। मैं उन्होंने कहा सी तुसीं गलत ना तुर पए जे करोगे। एक गल ख्याल रखियो पंजाब ते हरियाणा के किसान की संस्कृति उहदा सुभाव इक्को जिहा है। जमीन नाल जुड़े लोग ने जे गलती कर ले तां जिहदे कोल 2 एकड़ होगी जिहदे कोल 20 एकड़ होगी हरेक दे मोढे ते गंडासा हो तुहाडे सामने नहीं जाना। उदों शुरुआत हो गई सी। उस तो बाद इन स्टडी करते चले गए कागज पत्र इकट्ठे किए आखिर अपने भाईचारे की लोड़ पई तो सारिया जथेबंदियां इकट्ठे किया। मीटिंगां का दौर शुरू होया। सरकार अपनी आई ते आई सी। उन्होंने 5 जून नूं ऑर्डीनेंस लिया के जो लोग घर च तूड़े हुए सी कोविड दे विच उदों ऑर्डीनेंस लिया के एक कानून साडे उत्ते मढ़ दिते। तुसीं सारे इकट्ठे हो के पहला सारे पंजाब विच 2 महीने तो बाद रेलवे लाइनों ते बैठे गल ना बनी ते फिर सारा पंजाब दिल्ली वालों हो तुरिया। रस्ते च हरियाणा के भरा ये साडे नाल मिल गए। असी 1 तो 2 और असल च विछड़े भरा इकट्ठे हो गए। बड़े ते छोटे भरा ने जफ्फी पा गई ते सानू देख के साडा यूपी वाला वीर भी तुर पिया, राजस्थान तुर पिया, मध्य प्रदेश तुर पिया। हौली हौली ये होया भी सारे देश का किसान तुर पिया। यही नहीं होया सारे लोगों को समझ पै गई कि सरकार किस रास्ते तुर रही है। इधर सारे देश की सारी जायदाद कॉरपोरेट घराने को देने जा रही है। देश के सारे लोग तुहाडे नाल होके तुर पे। तुसीं देखिया दिल्ली तो आके
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੰਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਆਈ ਏਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੱਖੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਬੜਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਢੰਗ ਵਰਤੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕੀ, ਆ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉਦੋਂ 2 ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਜਲੂਸ ਤੁਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕੋਈ 500-700 ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਸੀ, ਪਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬੰਗਾਲੀ ਵੀਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਲੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੜ ਗਏ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਲੂਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਲਾਏ, ਕੁਝ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਆ ਯੂਪੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਯੂਪੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੂੰ ਕਹੀ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ 'ਚ ਹੋਏ ਸੀ ਦੰਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਰੈਲੀ ਹੋਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ 500 ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ 500। ਔਰ 30-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਸਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸੌਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। तो उदों मुठ बज गया सी बीजेपी के पतन का। रैली हुई, मैं एक दिन पहले किसी रिश्तेदार के कोल चला गया, उत्ते बहुत सारे पंजाबी मेरे को आके कही जाओ भाई जी हुण तां तुसीं सरकार बदल के जाओगे। मैं कहा कहते जी आ जिहड़ी ग्राउंड चुनी है इहदा इतिहास है। इतिहास ये है भाई जे ग्राउंड पूरी भर जाए तो सरकार बदल जाती है। कहते असं 4-5 बारी देख चुके तो सानू पता है इस बारी तुसीं ओवरफ्लो करते ही
और हालत ये हो गई ग्राउंड एक पासे छो मुजफ्फरनगर दी सड़कों से कई किलोमीटर साउंड सिस्टम फिट सी गर्मी के बावजूद लोग साउंड सिस्टम के कोल खड़ के सड़कों से खड़ के तुहाडियां स्पीचां सुनते रहे। मुजफ्फरनगर तुसीं एक नवा हड़ लै आंदा ਉਹਦਾ नतीजा ये होया भी इन्होंने थोड़ी जी कुसकुसी हुई फिर भी चलता रहा। अब पंगा इवें नहीं बनिया। मोदी गया विदेश वाशिंगटन च गया, मैनू उतो सुनेहा मिलिया भाई जी एक वीडियो पाओ लोग इकट्ठे होकर विरोध करो। वीडियो पाई वाशिंगटन च यदी गड्डी नूं किते खड़न नूं थां नहीं मिली, जिथे जावे उत्थे मुजाहरा। उस तो बाद चला गया यूएनओ न्यूयॉर्क तो मैनू सुनेहा आया भी वीडियो पाओ असी यूएनओ के खिलाफ मुजाहरा करना। इन्ने लोग इकट्ठे हो गए उत्थे तुहाडे हमदर्द। यूएनओ के बिल्डिंग के 4 गेट ने, एक मूहरे बहुत फोर्स लाई हुई सी ते 3 गेटां ते सारा तुहाडा कब्जा सी। ते जदों नारे लग रहे सी तो सैकटरी जनरल यूएनओ का अपने स्टाफ को भेज के पूछता है कि जेडे इन्हें नारे लग रहे हैं उन्होंने पूछ के आओ की तकलीफ है। उन्होंने एक मैमोरेंडम देता तो कहा वो बड़ा ग्रेट सी बंदा। उन्हें वो मैमोरेंडम लोग सारे जेडे डिप्लोमैट सी दुनिया के उन्होंने सामने वो पढ़ना शुरू करता मैमोरेंडम, जिदे च पहली वो लाइन लिखी सी भी मोदी इत्थे आया है, इहदे ते पाबंदी सी इन्हें गुजरात दंगे करवा के लोग मारे, इन्हों अमरीका का वीजा नहीं मिल सकता, इन्हें तुसीं क्यों इजाजत दी इत्थे आउण दी। इत्थों जदों अगे वधिया फिर किसान अंदोलन की गल छिड़ी, उतों जिहड़े दुनिया के डिप्लोमैट सी इहदे विरोध च उठना शुरू हो गए। 2/3 डिप्लोमैट उठ के चले गए, 1/3 स्ट्रेंथ रह गई। इतों वड्डी बेइज्जती होर की हो। सारी दुनिया के 2/3 मुल्कों के डिप्लोमैट इसकी गल सुन तो इनकारी हो गए। फिर इत्थे आके इत्थे नहीं रुकिया, इत्थे आके ने रिपोर्ट मंगी भी यूपी च मेरा की हाल है। एक रिपोर्ट आ गई 100 सीट हार गई। इन्हें कहा कोई नहीं, इन्हें नाल तो कुछ नहीं होता। थोड़े दिन तुसी होर यूपी मिशन चलाया, फिर एक रिपोर्ट इन्हें आप तैयार करवाई, कहते 210 सीटां हार गए। इन्हें क्या 430 सीटां ने 210, 403 सीटां ने 210 हार गए, साडी सरकार तक गई। उदण इनू नींद नहीं आई। उदण फिर इन्हें कहा आ जिहड़े बाबे बैठे ने ये पंजाब तो ने, इन्हां दा इतिहास बिल्कुल सही इतिहास है, इन्होंने नहीं उठना, ये नहीं वापस मुड़ते, इन्हां दी गल मन्नो। तां मन्निया तुहाडा इतिहास उदण याद आया जिदण इनू पता लग गया भी साडे पैरां हेठों जमीन इन्होंने खिसका दी। उस तो बाद फिर इन्हें तुहाडी गल मन्नी। अगले दिन गुरपुरब सी, उठ के किसी ने नहीं पूछा, कहता 3 के 3 कानून वापस और मैं माफी मांगू। फिर केसां का मामला सी, बहुत सारे केस तुहाडे ते परचे दर्ज ने। यूपी का लखीमपुर खेड़ी का मामला सी। लखीमपुर खेड़ी का केस सुप्रीम कोर्ट 2 रिटां ने और सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी दे विच ओहदी जांच करवा रहा है। इस करके असीं जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट की जांच है उन्होंने उड़ीक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट साडे हक च बोल रही है, इस करके असीं मीटिंग फैसला किया पहला हाले उत्थे देखिए की है। यूपी वाले कहते जी साडे केस नूं ना छेड़े। तो इस तरह जदों बाकी केसां की गल हुई, कल एक चिट्ठी भेज के उन्होंने कहा केस भी वापस ले लेने। कुछ असीं इतराज किया, जो भी दूर करके एक नवीं चिट्ठी भेजती, कहते सारी मंगां मान लेने। तो मैं समझदा ये बहुत वड्डी इतिहासिक जित है जिहड़ी दुनिया च कदे नहीं हुई। कोई कानून बनया होवे पार्लीमेंट दे विच ते उही पार्लीमेंट कानून लागू होने तो पहला उन्हें वापस ले ले, ये अज तक इतिहास किते नहीं होया, इत्थे नहीं सारी दुनिया च नहीं।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਣੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ। MSP ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। MSP ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, CSCP ਦੀ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦਿਓ। 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ SKM ਦੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। MSP ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਸਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਅ ਮਿੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਵਧੇ। ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਨਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਅ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਰਫ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਅੱਜ 1900 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਹੈ। ਜੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਗਿਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ 3000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ 1200 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਮਿਥਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਲੈ ਕਿੱਦਾਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮੰਨੋ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ 50% ਜਿੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਭਲੇਵਾਂਸ ਹੋ। ਜਿੱਦਣ ਲੜਾਈ ਤੁਰੀ ਸੀ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਚਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ MSP ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜੁੜ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਜੁੜੀ ਗਏ ਸੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ 17 ਦੀ ਲਿਸਟ ਕਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ 70 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 17 ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਫਿਰ
साढ़े एक साथी ने कहा नहीं भी 123 हो गए, वो कहते कल 123 तो भी दे दो। तो ये जो मुआवजा है उसकी कोई गल नहीं, एक नुक्स रह गया। उस हरियाणा की विधान सभा ने एक मता पास करके जी DC रेट दी नौकरियां ने उन्होंने पाबंदी लाई हुई है। पंजाब चो नहीं, पंजाब विचों DC रेट दी नौकरियां दी जा रही हैं और जिन्हें लिस्टां चलदियां उन्होंने नौकरी भी मिल रही है तो पैसे भी मिल रहे हैं। जिन्नी देर तक हरियाणा की विधान सभा ये जी पाबंदी है वो खत्म नहीं करती, उदों तक नौकरी का मसला हाले अड़िया होया। तो मैं सारा कोशिश की तुहानूं दस्सण दी, पर एक तुहानूं मैं बेनती करांगा, ये अंदोलन आने वाले समय च इन्हें सारी दुनिया को एक रस्ता दिखाया। मेरे साथी इतने कह रहे थे मोदी की 56 इंच की छाती, वो भी सारे ने याद की। मोदी मोदी है जो मुमकिन है, मोदी पीछे मुड़ता नहीं। ये सारिया गल्लां तुसीं हुण तोड़ के रख दिता, मोदी नूं मजबूर करता। कहते होंगे ने भी जो बहुत ही सख्त चीज़ हो ना वो मुचदी नहीं होंगी, टुट जाती है। मोदी 19 तरीक को टुट गया, टुटिया नहीं, टुट के डिग पिया, तुहाडे पैरों च डिग पिया। ये दुनिया भर में इतिहासिक जित मनी जा रही है। इस इतिहासिक जित को छोटी करके ना देखो, इस इतिहासिक जित को लोगों ने मैनू एक साडा सुभाव है ना पंजाबियों का, जिदन ऐलान किया मैनू अमरीका तो एक फोन आया कैलीफोर्निया को, वो पिछे स्पीकर वजी जाए। मैं कहा पिछे स्पीकर कहता बजदा है, कहते जी ये बजदा सारे पीन लगे ने कि अज कैलीफोर्निया की शराब मुका देनी। तो इन्ना तो खुश ने लोग अपने शहरों में, पंजाब च लड्डू मुक गए। शहरों वाले ने आप जो व्यापारी ने वो भंगड़े पाउण लग पे। मेरे छोटा जहा शहर है उत्थे कहते डीजे ना लगे। तो एडी वड्डी खुशी सारी दुनिया ने मनाई, तो खुशी ये खुशी के इस जित के सब तो बड़े हकदार हो। मेरे को शब्द नहीं तुहाडा धन्नवाद करने, मेरे को शब्द नहीं उन्होंने लोगों का धन्नवाद करने जेडे कुंडली ਸਿੰਘੂ साढ़े अलग अलग बॉर्डर के आले दुआले पिंडों वाले बसते हैं, उन्होंने कितना कष्ट होया ਉਹਦੇ ਲਈ मैं उन्होंने माफी मांगदा। और ये मेरे को शब्द नहीं उन्होंने लोगों की सिफत करने जिन्होंने लंगर ला के इतने साड़ी सेवा की। मेरे को शब्द नहीं NRI भरावां की जिन्होंने हर तरह खड़े आप अपने जिते बसते हैं उस देश में वो तुहाडे हक में जरूर चौकों फड़ के झंडे फड़ के तुहाडे हक में मुजाहरे करते रहे। मेरे को शब्द नहीं डॉक्टरों की सिफत करने इन्होंने तुहाडे इस मोर्चे दे विच लगातार तुहाडी भी आले दुआले पिंडां दी सेवा की। बहुत लोगों ने ये हमदर्दी रखी। आ चैनल ने तुहाडे कोल जिथे गोदी मीडिया अपना काम करता सी, सोशल मीडिया ने तुहाडे इस अंदोलन नूं बुलंदियों ते पहुंचाया। ਉਹਦਾ भी धन्यवाद करना बनता। मेरे को शब्द नहीं करना। साडियां धार्मिक शख्सियतां बैठे ने, जथेदार रोडे साबका जथेदार ने अकाल तख्त के, इन्होंने जिवें साडी डट के हमायत की वो इन्हों का भी धन्यवाद करना बनता है। बहुत तुसी दिल जान तो पंजाबियों ने जेडे इत्थे नहीं भी सी अपने घरां च बैठे सी, वो भी साडे लई दुआवां करदे सी, अरदासां करदे सी, अखंड पाठ कराउंदे सी। आप कोई पंजाब का तो खास तौर पर हरियाणे का कोई बंदा इहो जिहा नहीं रहा कोई जिन्हें इस अंदोलन में अपना योगदान नहीं पाया। सीधे ढंग हरियाणे में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री किसी का हैलीकॉप्टर नहीं उतरन दिता। टाइमें नहीं 48,000 लोगों के परचे दर्ज हुए हरियाणे। हरियाणे ने सरकार बीजेपी की सरकार होंदिया होया बीजेपी के पैर नहीं लगन दिते। अज जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है, याद रखियो, मैनूं लगता है जिमें हर रोज मोदी और उसके साथी एक अद्धी PSU रोज बेची जाते हैं, सरकारी अदारे बेची जाते हैं।
ਜੇ ਇਹਦਾ ਭੋਗ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਥੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਘਟਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਤੀ। ਹਰ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੂੜੀਆਂ ਰਗੜਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਫੁੱਲ ਸਿੱਟਣ ਲਈ ਕਰਦੇ। ਕੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਵਾ। ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਔਰ ਉਧਰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ 9 ਵਜੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ KMP ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਠਹਿਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਦੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ। 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ
ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੋਪੜ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇਹ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਉਹ ਮਖੂ ਤਿਕੋਣੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣਗੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ 11 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਏਗੀ। 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 125 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮਾਲ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਇਹ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਲੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਾਸੇ ਆਫਰਸ ਆਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਥਾਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਔਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਸਥਗਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ SKM ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੈਅ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 4 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉੱਠਿਓ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਪਊ। ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਥੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ
ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। KFC ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਨੇ। ਕਜਾਰੀਆ ਪੈਲੇਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਉਸ ਸੱਜਣ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰੂਪਾ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਜਾਰੀਆ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੰਘਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਸੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਾ। 9 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। KMP ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਜਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਣੇ ਪਾਤੜਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਧਰਲੀ ਸੜਕ ਜਾਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ੰਭੂ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।